Okay, welcome guys. Today we will move to the one more new topic of the lesson, second lesson of algebra, that is quadratic equation. So today we are going to start with the first exercise, that is practice set 2.1. Is it clear? So guys, the lesson indicates quadratic equation. So first of all, let's see what is the meaning of quadratic equation. Equation with one variable. What guys? Equation with one variable and the maximum index or the degree. Is it clear? The maximum index of the variable should be 2. Guys, हा part आपण मागे थोडासा बोललेलो आहोत. So see, just pay in mind guys, just listen. What is the meaning of quadratic equation? Equation with one variable and the degree of the variable or the index of the variable should be 2. Such equation is called as quadratic equation. Got it guys? It's very easy. And then second part which we are going to study is that standard form. Okay, what is the standard form of the quadratic equation? As we have seen this part. Okay, so what is the standard form? Ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of the equation. So depending on these guys, we are going to start with the exercise. Hope so you got the meaning of what is the quadratic equation and second standard form of the quadratic equation. Okay. Okay guys, now let's start with the exercise, practice set 2.1. See guys, what is the first question? Write two quadratic equation. Guys, कुठलेही दोन quadratic equation आपण लिहू शकतो. कुठलेही guys, मनाने 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0. Okay, या x square plus 2y plus 6 is equal to 0. We can write any two quadratic equation. Variable एकच पाहिजे आणि डिग्री या इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल शुड बी 2 असं फक्त कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. गॉट इट. नाउ जस्ट रीड द सेकंड क्वेश्चन. डिसाइड द फॉलोइंग इक्वेशन. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुठले ते आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज x square plus 5x okay minus 2 is equal to 0. Okay, the answer is very easy. Steps exam मध्ये 1 mark साठी हे विचारलं जातं. Okay, in the equation, how to write guys the solution? In the equation, okay, the x is the only term. X is the only variable. Sorry. Okay, and its index is and maximum index of x is 2. Getting it? And quadratic equation चं statement satisfy झालं पाहिजे. There should be only one variable and त्या one variable ची maximum index किती असली पाहिजे guys? 2 आहे. एकच variable आहे and maximum index 2 आहे. Therefore okay, x square plus 5x minus 2 is equal to 0 is the quadratic equation. Got it guys? Okay guys, now let's go to the second sum. See what is the second sum? Y square is equal to 5y minus 10. Okay गाइज बघा, अशा इक्वेशनला तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहून मग पुढची स्टेप केली तरी चालेल किंवा ऍज इट इज ठेवून लिहिलं तरी चालेल. द ओनली थिंग वी हॅव टू नोट इज दॅट की ह्या इक्वेशन एकच व्हेरिएबल आहे का? येस, y इज द ओनली व्हेरिएबल आणि त्याची मॅक्सिमम इंडेक्स किती आहे गाइज? 2 आहे. ओके, तो आपण ऑब्झर्व केल्यावरती कळतंय की इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पण आपल्याला स्टेप्स लिहायचे. सी गाइज, इन द गिवन quadratic equation असं लिहिलं तरी चालेल. y is the only variable and its maximum index is 2. maximum index किती आहे? 2. only variable काय आहे guys? y आणि maximum index किती आहे? 2. therefore okay, y square is equal to 5y minus 10 is a guys quadratic equation. Hope so you all got it. येताय का guys? समजताय स्टेप्स कसे करायचे? Okay, next. Now guys, you can just see the third sum. Third sum मध्ये आपल्याला इक्वेशन quadratic equation कसं दिलेलं आहे? या इक्वेशन कसं दिलेलं आहे? y square plus 1 upon y is equal to 2. Is it clear? तर फर्स्ट आपण काय करूया, ह्याला
एक स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून घेऊया. इट विल बी इझी इन दिस केस गाइस. ओके, so simply what we have to do, we have to cross multiply y into y square, it is y cube, y into 1, sorry 1 into 1 it is 1, and 1 into y it is y, which is equal to 2. guys simple step आहे. फ्रॅक्शनचं कॅल्क्युलेशन करतोय, क्रॉस मल्टिप्लाय करतोय. नाव हा y डिवाइड तिकडे गेल्यावरती मल्टिप्लाय होतो टू y स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. संपलं. त्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट नाही केलं तरी चालेल. नाव एक लिनियर फॉर्म मध्ये तर आलेलं आहे. नाव जस्ट सी गाइस, एक व्हेरिएबल तर आहे. ओके, पण मॅक्सिमम डिग्री किती आहे गाइस? 3 आहे. इज इट क्लियर? ओके, इन दिस इक्वेशन सेम लाइन्स, in this given equation, लिहूया, in the given equation y is the only variable, but maximum index is किती guys? 3. Now therefore, why guys, as a given equation, it is not a why guys, quadratic equation. होप सो तुम्हाला कळलं असेल. समजलं गाइस? थर्ड सम कळलं. मॅक्सिमम y ठीक एक व्हेरिएबल आहे, पण त्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स किती आहे? 3. आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये मॅक्सिमम इंडेक्स किती पाहिजे? 2. So that's why this is not a quadratic equation. Hope so you got it guys. Okay, fine. Okay guys, now let's move to the fourth sum. Again you can just see fourth sum पण आपल्याला एक नॉर्मल फॉर्म मध्ये नाहीये. The first we will solve it. x upon 1 plus 1 upon x is equal to minus 2. Cross multiply करूया x into x, x square 1 into 1, 1 and 1 into x, x is equal to minus 2. नेक्स्ट हा डिवाइड होतो, तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होणार, म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होणार मायनस 2x. ओके, एक नॉर्मल फॉर्म मध्ये आलेला आहे, फ्रॅक्शन फॉर्म मध्ये नाहीये. तिथनं आपण डिसाइड करू शकतो किंवा याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिलं तरी चालेल. हा गाइस, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून पण पुढची स्टेप केले तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. या ह्या स्टेप मध्ये केलं तरी चालेल. ओके, तो चलो देयरफॉर काय येणार इन द गिवन इक्वेशन. Okay, काय guys, x is the only variable and its maximum index is किती? maximum index किती आहे guys? 2. कळलं? therefore it's a quadratic equation. Hope so तुम्हाला कळतंय guys. कळतंय? नेक्स्ट आपण बघूया सी. अगेन आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. पहिले आपण ह्याला सॉल्व करूया दोन्ही ब्रॅकेटला. अँड गाइज यू ऑल नो दॅट हाऊ टू सॉल्व सच ब्रॅकेट्स. माहिती आहे ना गाइज? सी कसं करणार, m into m, m square, m into minus 5 minus 5m plus 2 into m plus 2m plus 2 into minus 5 minus 10 is equal to 0. Hope so guys, ही स्टेप कळली. नेक्स्ट m square minus 5 plus 2 minus 3m minus 10 is equal to 0. माहिती ना guys, minus 5 plus 2 subtract and give sign of greater number. आता इथनं तुम्ही डिसाइड करू शकता guys, काय लिहिणार? ओनली व्हेरिएबल काय इन द इक्वेशन? m is the काय? only variable. m is the only variable and its काय? maximum index is किती? 2. maximum index किती आहे? 2. therefore it's a काय guys? quadratic equation. होप सो तुम्हाला फिफ्थ कळलेलं आहे. सिक्स्थ पण तुम्ही बघू शकता, ऑब्झर्व करूनच तुम्हाला कळेल की वेदर इट इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑर नॉट. गाइस बघा, m इज द ओनली व्हेरिएबल. सिक्स सम तुम्ही बघा आणि त्याची मॅक्सिमम डिग्री आपल्याला 3 दिसते. तर गाइस सो इट्स नॉट अन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मी लास्ट सम म्हणतोय, इट विल बी ॲज अ होमवर्क फॉर यू. होप सो तुम्हाला हे 5 सम्स कळले, त्या बेसिसवरती तुम्ही 6 सम सॉल्व्ह करू शकता. गॉट इट गाइस? वॉज इट इझी? येस गाइस, इट वॉज इझी. क्वेश्चन सेकंड आपला झालेला आहे. ओके.
Now guys, just move to the next question. Third question मध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा. Write the following equation in the form ax square plus bx plus c. That is the standard form. And then we have to write the values of a, b, c. Okay, त्या quadratic equation मध्ये a, b, c ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. The question is very easy. Just see the first question. काय दिलेलं आहे? 2y is equal to 10 minus y square. आणि स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कधी स्क्वेअर वाला टर्म फर्स्ट असतो, देन एक्स म्हणजे व्हेरिएबल वाला, आणि देन लास्टली कॉन्स्टंट. मग फायनली सोल्युशन काय लिहिणार गाइस? ओके, स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन काय होणार गाइस? स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन बघा, मायनस आहे तिकडे गेल्यावरती प्लस, ओके हा प्लस ऍज इट इज, मायनस स्क्वेअर तिकडे गेल्यावरती प्लस, हा प्लस 2y ऍज इट इज, आणि हा प्लस 10 तिकडे गेल्यावरती मायनस 10 इज इक्वल टू 0 आलं स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. ओके, आता ह्याला कंपेअर करायचं आहे. कंपेअरिंग विथ काय? ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c. ए किती होणार गाइस? तर काही व्हेरिएबल नाही, म्हणजे जो व्हेरिएबल आहे तोच यूज केलेला आहे. पण एक्स असेल तर एक्स यूज करायचा, वाय असेल तर वाय, हे सच वे. आता वाय स्क्वेअरच्या समोर काय नाही, म्हणजे तो 1 आहे. ओके, y च्या समोर y इज इक्वल टू किती आहे गाइस? 2. इज इट क्लियर? समजताय तुम्हाला? 2 सॉरी b इज इक्वल टू काय? 2 अँड व्हॉट इज c हियर? मायनस 10. सो यू गॉट इट. असं आपण केलेलं आहे गाइस. कुठल्या मेथड मध्ये आठवतंय? फॉर्म्युला मेथड मध्ये. तेच स्टेप आहे इथं. गॉट इट? Now let's see the second sum. Guys, easy आहे. समजताय ना? Let's see the second sum now. तर सेकंड सम मध्ये आपल्याला बघा पहिला ब्रॅकेट कसा दिलेला आहे? x minus 1 whole square means a minus 1 whole square. So what is a minus 1 whole square? A minus 1 whole square is a square minus 2ab plus b square. अशा पद्धतीत आहे. तो ह्या ब्रॅकेट मध्ये a म्हणजे x आहे, b म्हणजे 1 आहे. तो फर्स्ट वी विल यूज a minus b whole square चा फॉर्म्युला. तर काय होणार बघा? काय होणार? जस्ट पुट x square minus 2 into x into 1 plus 1 square. इज इट क्लियर? तो हा ब्रॅकेट आपण इथं सॉल्व केला आणि पुढचा ऍज इट इज 2x plus 3. गेटिंग इट ना? मग काय होणार? हा x square minus 2x plus 1 is equal to 2x, ओके, plus 3. देन हा प्लस 2 तिकडे गेल्यावरती मायनस, आणि हा प्लस 3 इकडे गेल्यावरती मायनस. तो x स्क्वेअर मायनस 2x, हा प्लस 2 तिकडे गेल्यावरती काय होणार? मायनस, प्लस 1, हा प्लस 3 इकडे गेल्यावरती मायनस, इन सच वे. होप सो यू ऑल आर गेटिंग द स्टेप्स. ओके, नाउ नेक्स्ट x स्क्वेअर मायनस 2x मायनस 2x मायनस 4x होता गाइस. ओके, अँड 1 मायनस 3 इट इज मायनस 2 इज इक्वल टू 0. आला स्टँडर्ड फॉर्म? is the required standard form. आपण लिहू शकतो is the required काय guys? standard form. आता पुढची स्टेप तुम्हाला माहिती आहे, कंपेअर करायची. तो कंपेअरिंग विथ काय guys? आता इथे व्हेरिएबल x आहे म्हणून we will use x. ax square plus bx plus c is equal to 0. तर व्हॉट इज a? आता काही नाही, म्हणजे व्हेरिएबल कोएफिशियंट 1 असतो. What is a? a म्हणजे 1, b म्हणजे -4 and c म्हणजे -2. Hope so you got it. Easy part आहे. 2 मार्क्स साठी असे क्वेश्चन विचारले जातात. Got it guys? Easy. Okay guys, now just see the third sum. See again आपल्याला तो स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. तो फर्स्ट this side left hand side as it is x square plus 5x, and then guys what we can see here, आपल्याला काय दिसतंय? ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साइन आहे, आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साइन असेल तर आपण काय करतो? आतल्या साइडची आतल्या टर्मची साइन काय करतो? ऑपोजिट. आता 3 प्लस आहे तर हा काय होणार? मायनस, आणि हा मायनस आहे तर हा काय होणार? प्लस. होप सो तुम्हाला कळले. आणि पुढे मग आपल्याला शिफ्ट करायचंय. सी गाइस, x स्क्वेअर प्लस 5x as it is, हा प्लस तिकडे गेल्यावरती मायनस x होणार, आणि हा प्लस तिकडे मायनस तिकडे गेल्यावरती प्लस 3 होणार, इज इक्वल टू 0. नाउ गाइस नेक्स्ट स्टेप x स्क्वेअर गाइस 5x minus 1x, कोएफिशिएंट काय नसतो म्हणजे 1 असतो. 5x minus 1x इट इज 4x plus 3 इज इक्वल टू 0. सो तुम्हाला कळलंय? इज द काय? रिक्वायर्ड स्टँडर्ड फॉर्म. कळलं? पुढची स्टेप काय गाइस? कंपेअरिंग विथ. जमेल ना? ax square plus bx plus c. What is a? ही स्टेप लिहा तुम्ही. a is equal to 1,
B is equal to 4 and C is equal to 3. Hope so you got it. Kala third sum? Very easy. Now just move to the fourth sum. In the fourth sum what we can see guys? See 3m square. पहिले like terms एकत्र करूया. हा 2m square आहे प्लस तिकडे गेल्यावरती काय होणार गाइस? मायनस आणि हा मायनस तिकडे गेल्यावरती काय होणार? प्लस is equal to 0. Now first we will solve this part. 3m square minus 2m square. 3m square मधनं 2m square गेले तर राहिलं फक्त m square आणि प्लस काय गाइस? 9 is equal to 0. But this is not the required form कारण इथं फक्त स्क्वेअर वाला टर्म आहे. स्क्वेअर वाला m आहे, फक्त नॉर्मल m आहे का? नाही. मग therefore आपण इथं कसं लिहिणार? m square प्लस जो टर्म मिसिंग आहे त्याला 0m लिहायचं. ओके, फक्त स्टँडर्ड टर्म मध्ये लिहिण्यासाठी. गाइस गेटिंग इट ना? and plus m. Okay, is the काय guys? Required standard form of the equation. Got it? And next step तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं आहे? Comparing with काय? am square plus bm plus c. What is a? लक्षात येते ना याचं कोएफिशिएंट काय? 1. What is b? 0. And what is c? 9. Hope so you all got it. समझलं का इथे दोन्ही सम? इझी. ओके, ओके. नाउ गाइस लेट्स मूव टू द फिफ्थ सम. फिफ्थ सम काय सांगतो? जस्ट सी द इक्वेशन p ब्रॅकेट मध्ये 3 plus 6p is equal to -5. ओके, फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रॅकेट सॉल्व करूया. p into 3 3p, p into plus 6p plus 6p square, p into p square. Getting it guys? Easy आहे. Then -5 as it is. Now we will write in the required standard form. पहिलं स्क्वेअर वाला टर्म 6p square. Then guys plus 3. फक्त आपण जागा इंटरचेंज केली आहे, काही बाकी व्हॅल्यू चेंज होत नाहीये. आणि हा मायनस आहे तिकडे आल्यावरती काय होणार? प्लस 5. Is it clear? Is equal to 0. Is the काय guys? The required standard form. पुढे काय करणार guys? काय? Comparing with कळलं? AP स्क्वेअर BP जो व्हेरिएबल तो यूज करायचा. BP प्लस C इज इक्वल टू 0. तो व्हॉट इज A? 6. व्हॉट इज B? 3. अँड व्हॉट इज C? 5. होप सो तुम्हाला हे कळलं. इझी. आता डोक्यात तुमच्या बऱ्यापैकी कळलं असेल. जो इक्वेशन आहे पहिले त्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं, मग पुढे सॉल्व करायचं. ओके, फाईन. ओके गाइस, इन द सेम वे जस्ट सी द सिक्स सम काय बघा. यू कॅन जस्ट सी जो नॉर्मल फॉर्म आपल्याला दिलेला आहे काय? x² - 9 इज इक्वल टू 13. तर याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कसं कन्वर्ट करणार? फर्स्ट x² - 9 हा प्लस तिकडे गेल्यावरती -13 देन इज इक्वल टू 0. ओके, पहिला हा पार्ट आपण सॉल्व करून घेऊया. देन x² - 9 - 13 गाइस, इट्स -22. So -22 is equal to 0. Again, just like the previous sum. Hey guys, x वाला टर्म इथं दिसतोय का गाइस? नाही. मग आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म कसं लिहिणार? देन x² plus 0x हा टर्म आपण ऍड करायचा आहे. and then -22 is equal to 0 is the काय guys? required standard form. कळलं तुम्हाला? हा रिक्वायर्ड स्टँडर्ड फॉर्म आहे. होप सो तुम्हाला कळलेलं आहे. आणि पुढचं माहिती आहे ना गाइस काय करायचं आहे? कंपेअरिंग विथ ax² plus bx plus c हे लिहायचं आहे. इज इट क्लियर? सो व्हॉट इज a here? A is nothing but 1. What is B here? It is 0. And what is C here? It is -22. Hope so you got it. कळलं तुम्हाला हा सेकंड क्वेश्चन? The question was very easy. Is it clear now guys? Easy? Okay, fine. Okay guys, now next part of the sum. Question number 4. Question number 4 मध्ये आपल्याला असं दिलेलं आहे की determine the value given against the given quadratic equation are roots of the equation or not. The very easy question. Question solve करता करता मी तुला समजवेल, तुम्हाला लक्षात येईल. Very easy type. काय दिलेलं आहे? x² plus 4x minus 5 is equal to 0 and value of x is 1 and x is -1. So we have to see की x is equal to 1 or -1 ह्याच्यापैकी कोण रूट आहे. रूट म्हणजे जी व्हॅल्यू ही सॅटिस्फाय करते इक्वेशनला, म्हणजे काय हे तुम्हाला कळेल. ओके, हा. नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही LHS आहे आणि ही RHS आहे.
ओके, तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगतो. व्हेरिएबल एक्स आहे आणि व्हेरिएबल एक्स ची दोन व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेले आहेत, एक 1 आणि एक -1. हे व्हॅल्यूज आपल्याला या इक्वेशन मध्ये टाकायचे आणि सी की ते टाकल्यावरती एलएचएस आणि आरएचएस इक्वल येतात का. आता इथं आरएचएस 0 आहे, म्हणजे ही व्हॅल्यू टाकल्यावरती एलएचएस जर 0 आला तर समजायचा इट इज अ रूट, म्हणजे तुम्हाला समजेल काय. सी नाव काय एलएचएस काय, व्हॉट इज एलएचएस, x² + 4x - 5. And what is RHS? ठीक आहे, मी तुम्हाला समजवण्यासाठी हे स्टेप्स लिहितोय. RHS is 0. Now guys, LHS परत कॉपी करा. LHS is x² + 4x - 5. Now put x is equal to काय guys, पहिला 1. LHS मध्ये पुट करा. मग LHS काय होते guys, x च्या जागी 1² + 4 × 1 - 5. 1² is 1 + 4 - 5. 1 + 4 5 - 5 is equal to 0. LHS काय काय 0 आणि RHS पण किती आहे 0. मग therefore आपण काय लिहू शकतो, LHS is equal to RHS, RHS is equal to 0. Is it clear? मग therefore काय x is equal to 1 is the काय guys root of the equation, given quadratic equation. Hope so तुम्हाला कळलंय. LHS आणि RHS इक्वल आले की तो रूट आहे, नाहीतर नाही. गॉट इट. इन द सेम वे अगेन पुट, आता ही व्हॅल्यू बघूया, x is equal to -1. अगेन व्हॉट इज LHS, कॉपी द LHS as it is. ओके, LHS काय guys, x² + 4x - 5. Put x is equal to -1. What is LHS, -1² + 4x - 5. That's getting it. Now what is -1²? -1 चं स्क्वेअर 1च असतं. +4, ओके, इथं 1 नाही लिहिलं, × 1 that is 4 and -5. Is it clear guys, समजताय तुम्हाला. And then 1 + 4 is equal to 5 - 5 is equal to 0. Therefore again guys, LHS is equal to RHS. ओके, तो यू कॅन जस्ट सी इथं पण LHS 0 आलेला आहे आणि RHS पण आपला 0 आहे. therefore आपण काय लिहिणार, LHS is equal to RHS is equal to 0. म्हणजे therefore x is equal to -1 is the 2 मिनिटं काय आपलं मगाशी आपली मिस्टेक झालेली काय, तिथं x च्या जागी -1 नाही टाकलेलं, 1च कन्सिडर केलेलं. सो गाइस चलो लेट्स सॉल्व इट अगेन. -1² + 4 × -1 - 5. मगाशी आपण x च्या जागी 1च कन्सिडर केलेलं. इज इट क्लियर. हा, चला आपण परत सॉल्व करतोय तो पार्ट. तो काय होणार गाइस, -1² 1, 4 × -4 -1 -4 and then it is -5. गाइस समजलं, x च्या जागी -1 टाकलेलं आहे, -4 मायनस या दोघांचं पहिले केलं तर 9. आन्सर 1 - 9 -8. So what is LHS here, -8. And what is RHS, 0. But therefore LHS is not equal to RHS. समजते का guys? But therefore x is equal to -1 is not the काय root of the काय guys given quadratic equation. समजलं? Where is the sum? Got it? Okay, fine. Now see the next sum. Second question आपल्याला काय दिलेलं आहे, 2m² - 5m is equal to 0 and the corresponding values of m दिलेला आहे, m is equal to 2 and m is equal to 5/2. Okay, again guys, what is LHS, 2m² - 5m. What is RHS, 0. Now guys, what we have to do तुम्हाला माहिती आहे, put m is equal to किती 2 LHS मध्ये and just see की काय येत आहे, आणि ती पण व्हॅल्यू 0 आली तर म्हणजे जमेल ना काही ह्याच्या पुढचं. m च्या जागी 2 टाकायचं आणि सॉल्व करा and just see what is LHS and is LHS and RHS equal. LHS आणि RHS 0 आहेत का बघायचंय. हा सम म्हणजे हा m is equal to 2 ला मी सॉल्व करून देणार नाहीये, इझी आहे, ट्राय करा. LHS आणि RHS इक्वल आले तर तो रूट आहे, नसेल तर दे आर नॉट द रूट. गॉट इट. मग आता मी m is equal to 5/2 चं सॉल्व करून दाखवतो. कैसे जमेल ना, इझी आहे काय. जस्ट पुट m is equal to 2 इन द गिवन इक्वेशन LHS ला आणि बघा फाइंड व्हॅल्यू फाइंड करा किती येते बघा. 0 येते का, 0 आली तर रूट, 0 आली नाही तर नॉट अ रूट. इज इट क्लियर. आता m is equal to 5 हे आपण हे सॉल्व करतो. LHS आपला काय आहे गाइस, 2m² - 5m. तर टाका 2 ॲज इट इज, इन्स्टेड ऑफ m काय टाकणार मी 5/2 त्याचं होल स्क्वेअर
minus 5 into 5 upon 2. काय समजून घ्या guys. Next, 2 as it is. What is 5 square? It is 25. And what is 2 square? It is 4. Hope so तुम्हाला समजतंय. Okay? And minus 5 5s are 25 upon 2. Got it guys? आता इथं तुम्हाला बघा काय होणार हा 2 into म्हणजे खाली काय नसतं म्हणजे 1 2 into 25 it is 50 upon 4 minus 25 upon 2. Got it? Now you can just see दोघांचं जो denominator it is not same. इथं 4 आहे आणि इथं 2 आहे. 2 and 4 चा LCM 4 असतो. So in short we will multiply the second part in 2 नी multiply करूया आणि 2 2 चा काय होणार 4. 2 नी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला आपण मल्टिप्लाय केलं. गाइस ही स्टेप कळली का? 2 नी आपण वरती खाली मल्टिप्लाय केलं सो दॅट डिनॉमिनेटर इज कॉमन ना. मग हा काय होणार गाइस 50 upon 4 minus 25 2 जा 50 upon 2 2 जा 4. इज इट क्लियर? समजतंय? तर 50 upon 4 50 upon 4 रिड्यूस झालं. मग फायनली आन्सर किती आलं 0. म्हणजे LHS किती आहे 0. therefore RHS पण 0 च आहे. therefore LHS is equal to RHS is equal to 0. therefore M is equal to 5 upon 2 is the काय guys root of the equation. hope so तुम्हाला कळलं. समजलं guys? हा पार्ट समजला? easy. is it clear? okay fine. Now guys you can just see the fifth sum. आपल्याला दिलेला आहे x is equal to 3 is the root of the equation. Just read the question. x ही 3 आहे and that is the root of the given equation आणि आपल्याला k ची व्हॅल्यू ओके फाइंड करायची आहे. गाइस आताच आपण बघितलं जर रूट असेल इफ द व्हॅल्यू ऑफ दॅट व्हेरिएबल रूट असेल तर LHS आणि RHS काय असतात इक्वल असतात. म्हणजे LHS आणि RHS इक्वल येणार. आता हा ऑलरेडी रूट दिलाय म्हणजे x च्या जागी 3 टाकलं तर LHS आणि RHS काय येणार ओके इक्वल येणार. सो गाइस बघा ऑलरेडी रूट दिलेला आहे. नाव काय करायचंय गाइस पुट x इज इक्वल टू 3. मग काय होणार आहे गाइस k into 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0. ही व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0 कारण रूट असेल तर LHS आणि RHS काय असतात इक्वल. समजते का गाइस? हा LHS आणि हा RHS. आता मगाच्या याच्यामध्ये तेच बघितलं रूट असेल तर दोन्ही इक्वल येतात. तीच स्टेप आपण इथे अप्लाय केली. ऑलरेडी रूट दिलेला आहे म्हणून LHS आणि RHS इक्वल आहे. गाइस गेटिंग इट ना? नाउ सिंपली पुट द व्हॅल्यू k as it is. 3 चा स्क्वेअर किती 9 minus 10 into 3 किती minus 30 plus 3 is equal to 0. hope so you all guys are getting it. नेक्स्ट स्टेप काय करणार गाइस आपण इथं बघा 9k आता minus 30 प्लस बट ठीक आहे ह्याला पलीकडे शिफ्ट करूया म्हणजे ते तुम्हाला इझी पडेल. मायनस तिकडे गेल्यावरती प्लस झाला प्लस तिकडे आल्यावरती मायनस झाला. इज इट क्लियर? तर 9k इज इक्वल टू किती गाइस 30 minus 3 म्हणजे 27. इज इट क्लियर? मग 9 मल्टिप्लाय तिकडे गेल्यावरती डिवाइड k इज इक्वल टू 27 upon 9. so therefore k इज इक्वल टू किती गाइस 3. Got it? जर ऑलरेडी रूट दिला असेल तर LHS आणि RHS इक्वल असतात. सिम्पली त्या रूटला इक्वेशन मध्ये टाका आणि सिस्टमॅटिकली सॉल्व्ह करा. विल गेट द व्हॅल्यू. होप सो तुम्हाला हा फिफ्थ सम कळला असेल. एक्झाम मध्ये येतो म्हणजे येतोच अशा टाइपचा सम. गॉट इट गाइस? इट इज व्हेरी इझी. ओके फाईन. Now guys just see the last sum 6 sum सेम आहे ह्याच्यासारखाच. जसं इथं ऑलरेडी एक रूट दिलेला 6 sum मध्ये पण आपल्याला ऑलरेडी एक रूट दिलेला आहे. सी गाइस जस्ट रीड द क्वेश्चन. वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 5m स्क्वेअर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज म्हणजे रूट दिलेला आहे. तर रूट इज -7 upon 5. क्वेश्चन रीड करा. वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वेअर प्लस 2m प्लस k इज 0 is equal to 0 is -7 upon 5. म्हणजे रूट किती आहे गाइस? इट इज -7 upon 5. तर इथं आपण काय लिहिणार -7 upon 5 is the root of the equation. पुढं हे मग m च्या जागी किती पुट करायचं गाइस? व्हेरिएबलच्या जागी किती पुट करणार -7 upon 5. इज इट क्लियर गाइस? इझी आहे. कळलं? रूट ऑलरेडी दिलेलं आहे सेम ह्या सम सारखंच. इथं 3 दिलेला इथं -7 upon 5 दिलेलं. पुट द व्हॅल्यू नाव am ह्या m च्या जागी किती टाकायचं -7 upon 5 आणि त्याचा ब्रॅकेट होल स्क्वेअर. अगेन ह्या m च्या जागी इथल्या m च्या जागी इथे काय टाकायचं -7 upon 5. होप सो तुम्हाला कळतंय. समजतंय गाइस? नाउ जस्ट पुट द व्हॅल्यू. सी आपण इथं डायरेक्टली सॉल्व्ह करूया पण आपण वाटलं तर इथं एक स्टेप आपण एक्स्ट्रा करूया.
तर -7चा स्क्वेअर 49 आणि 5चा स्क्वेअर 25. समजलं गाईज? कळलं का तुम्हाला? इज इट क्लिअर? -7चा स्क्वेअर 49 -5चा स्क्वेअर हे. इन द सेम वे आता 2 × -7 -14 आणि खाली काय नसतं म्हणजे 5 ॲज इट इज. समजतं? प्लस के ॲज इट इज. आता हा पार्ट आहे ना गाईज, हा पार्टचं कॅल्क्युलेशन आपण इथं दाखवूया. बघा गाईज काय होणार. आता 5/1 × 49/25 हा पार्ट आता सॉल्व आपण करतो सेपरेटली. 5 1 जा 5 5 जा रिड्यूस झालं. तर इथं नेक्स्ट स्टेप आणि फक्त येते 49/5. तर काय येणार गाईज पुढच्या स्टेपला. ऍक्च्युली इथं एक स्टेप मधली आपण इथं ऍड करूया. ह्याला आपण एक एक्स्ट्रा स्टेप मध्ये वाढूया. तर ऍक्च्युली हा काय होणार गाईज 49/5 प्लस ह्याचा आन्सर -14/5 येत आहे की लक्षात. प्लस के इज इक्वल टू 0. ही स्टेप आपण ऍड केलेली आहे. ओके, जे डायरेक्टली तुम्हाला कळणार नाही. स्टेप बाय स्टेप मी सांगतोय. आता पुढे या दोघांमध्ये डिनॉमिनेटर कॉमन आहे. तर 49 -14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0. याचा आन्सर किती होते गाईज? 49 - 14 इज इक्वल टू किती गाईज? 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0. होप सो तुम्हाला कळलंय. याला रिड्यूस केलं तर किती होणार गाईज? 5 1 जा 5 7 जा. हा प्लस 7 तिकडे गेल्यावरती मायनस होणार. तर के ची व्हॅल्यू किती आली गाईज? इट्स -7. त्यांना हा सम कळला आहे. गॉट इट्स व्हेरी इझी सम. समजतं? हे कॅल्क्युलेशन इथं दाखवलं. हे स्टेप आपण इथं ऍड केलेले आणि पुढचे स्टेप यू कॅन राईट ॲज इट इज. होप सो तुम्हाला रूटचे सम्स कळलेले. 3 मार्क्ससाठी कंपल्सरी 101% एक्झाम मध्ये येतं. गाईस अशा पद्धतीत आपली ही जी 1.1 आहे ती एक्सरसाइज आपली कंप्लीट झालेली आहे. होप सो तुम्हाला सगळे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 इझी होता. क्वेश्चन 2 कळलाय स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं. नाही, वी हॅव टू आयडेंटिफाय whether it is quadratic equation or not. क्वेश्चन 3 मध्ये स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचंय. देन एबीसी ची व्हॅल्यू कशी फाइंड केली. देन गाइस डिटरमाइन वेदर द व्हॅल्यूज रूट आहे का नाही. LHS आणि RHS इक्वल आले की ते रूट असतात. आणि 5th आणि 6th सम आपल्याला ऑलरेडी रूट दिलेले आणि आपल्याला एका कोएफिशियंटची व्हॅल्यू आपण फाइंड केलेली. होप सो तुम्हाला हे सम सगळे कळले असेल. द सम्स वर व्हेरी इझी. ही एक्सरसाइज परत एकदा तुम्हाला 2 टाइम्स सॉल्व करायची आहे. हा आत्ताचा होमवर्क असेल. इज इट क्लिअर? होप सो तुम्हाला ही 2.1 एक्सरसाइज समजली. ओके फाईन. थँक्यू.